Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are very fine. Today I am going to teach you an important lesson for your improvement of freehand writing and spoken course. I have already delivered several lectures and several video lessons on this topic of freehand writing and spoken English, because this is very much important for the students of this modern age, because most of the students cannot speak English and cannot write English fluently, cannot speak English fluently after completing their post graduation, and even after completing post graduation in English literature and language. Most of the students cannot speak and write English fluently and correctly. That's why you will have to develop your freehand writing and spoken skill from the very beginning of your student life. If you can improve this skill, you will be able to get good jobs in your competitive job examination. So I have taken this lesson, I have taken this challenge to improve your basic English lesson so that you can improve your 4 skills of learning English. Before going to enjoy today's lesson, I would like to suggest you to subscribe this channel and stay connected with this channel always, and keep the bell button on so that you get all the update videos, latest videos first in your notification. Let's see, today's lesson is about freehand writing and spoken English. This is also part of translation, because I will show you some sentences translate from Bengali to English, and this is the basic structure of conditional sentence. In your daily conversation and daily writing, we use conditional sentences, and conditional sentences are 4 kinds: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. In my last lecture, I taught you about first condition. Today I am going to teach you about second conditional sentences. We use 2 types of sentences. One is active voice and another is passive voice. I will show you both of two. First, the structure of active voice of second conditional sentence is the sentence will be started with if or had. This second conditional sentence can be started with if or had, but the basic structure is that one clause will be past indefinite, then another clause will be past conditional, and passive voice can be started with if. There will be no use of had in passive voice, but in active voice we can use both if or had at the beginning or in the middle of the sentence. When we will say anything, we will use second conditional sentence, then we need to use these 2 structures in your daily conversation or freehand writing. First sentence, if or had, then past indefinite, and then second clause will be past conditional. এই সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দুটো অংশ থাকবে, একটি অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট থাকবে আর একটি অংশ পাস্ট কন্ডিশনাল আমরা বলে থাকি। সাধারণত আমরা বলার সময় এরকম বলে থাকি যে আমি যদি তোমার মতো হতাম তাহলে আজকে এই ভুলটি করতাম না। এখানে আমরা 2টি অংশ ইউজ করেছি, একটি হচ্ছে আমি যদি তোমার মতো হতাম, আর একটি হচ্ছে এই ভুলটি করতাম না। তো এই যে আমরা 2টি কথা একসাথে মিলিয়ে বলতেছি, সেখানে একটি শর্ত এখানে আরোপ করা হচ্ছে। এই শর্ত যখন আরোপ করব, সেক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা যদি অতীতের কোনো শর্ত আরোপ করি তাহলে এই স্ট্রাকচারটি দিয়ে করতে হবে, আর যদি বর্তমানের কোনো শর্ত আরোপ করি তাহলে সেই লেসনটি আমি এর আগেই দিয়েছি। এখানে এই চ্যানেল তোমরা পাবে, এই চ্যানেলে অনেক ধরনের গ্রামারের লেসন রয়েছে। আর চাকরির জন্য স্পেশাল একটি চ্যানেল রয়েছে আমার, জব হেল্প বিডি। জব এবং হেল্পের মাঝখানে স্পেস হবে, কিন্তু হেল্প এবং বিডি এর মাঝখানে স্পেস দিবে না, তাহলে চ্যানেলটি পেয়ে যাবে। তো আশা করছি তোমরা সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যাতে চাকরির পরীক্ষার জন্য তোমরা হেল্প পেতে পারো। তো এখানে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সগুলো ইফ বা হ্যাড দিয়ে শুরু করা যাবে, কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে শুধু ইফ দিয়েই শুরু করা হয়। এই সেন্টেন্সগুলো মনে রাখতে হবে, যখন আমরা কোনো কিছু বা কারোর উপরে শর্ত আরোপ করবো, সেক্ষেত্রে অতীতে শর্ত আরোপ করার সময় আমরা এই স্ট্রাকচার দুটো ব্যবহার করতেই হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই, গতি নেই।
তো এখানে উদাহরণগুলো যদি তোমরা দেখতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে যে আমার যদি টাকা থাকতো আমি তোমাকে সাহায্য করতাম। তাহলে এখানে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম তার শর্ত হচ্ছে যদি আমার টাকা থাকতো। তাহলে এখানে প্রথমত যে কথাটি রয়েছে যদি আমার টাকা থাকতো, যেহেতু যদির অংশটি প্রথমে রয়েছে তাহলে আমরা ইফ দিয়ে এখানে ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে ইফ কার টাকা থাকতো, আমার। ইফ আই থাকতো, থাকার ইংলিশ হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ, কোনো কিছু অধিকারে থাকার ক্ষেত্রে হ্যাভ হ্যাজ এর ব্যবহার করবো। তো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কোনটি কোন সময় ব্যবহার করবো সেই লেসনে, এই চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিবে বেসিক লেসনটি। তাহলে যে যদি থাকতো বর্তমানে থাকলে হলো হ্যাভ বা হ্যাজ, আর যে অতীতে থাকতো অধিকারে ছিল এরকম বোঝাতে হ্যাড। তাহলে যদি আমার টাকা থাকতো আই হ্যাড মানি। ইফ আই হ্যাড মানি, যদি আমার টাকা থাকতো আমি তোমাকে সাহায্য করতাম। তাহলে আই, তারপর হচ্ছে উড কুড বা মাইট যে কোনো একটি ব্যবহার করলেই চলবে। তাহলে আই কুড, আমরা এখানে কুড লিখলাম। তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের বেস ফর্ম, ভি ওয়ান মানে ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে আমি কি করতাম, সাহায্য। আই কুড হেল্প, কাকে সাহায্য করতাম, তোমাকে। আই কুড হেল্প ইউ। এখন এটিকে আমরা এই জায়গাতে ইফ না ব্যবহার করে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে হ্যাড ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে ইফ আই হ্যাড না দিয়ে আমরা হ্যাড আই মানি, হ্যাড আই মানি, আমার যদি টাকা থাকতো। তাহলে আই কুড অথবা উড যে কোনো একটি ব্যবহার করলে হবে। আই কুড হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। এরকম করেও করা যাবে, কিন্তু যখন প্যাসিভ ভয়েস হবে তখন আর হেড দিয়ে করা যাবে না। কারণ হচ্ছে তখন প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ওয়াজ আর নিয়ে আসতে হবে, তখন আর হেড দিয়ে করা যাবে না। তো এই হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ভয়েস আকারে যখন আমরা কোনো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইউজ করবো সেক্ষেত্রে এই স্ট্রাকচার দিয়ে তুমি যত ধরনের সেন্টেন্স করতে চাও শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে। তারপর নাম্বার 2 হচ্ছে আমাকে যদি নিমন্ত্রণ দেওয়া হতো বা দাওয়াত দেওয়া হতো, আমি অনুষ্ঠানে যেতাম। তাহলে আমাকে দেওয়া হতো, কে দিত তার নাম তো এখানে নেই, তাহলে এটি প্যাসিভ ভয়েস হবে। তাহলে এখানে ইফ, এখানে আর এই হ্যাড ব্যবহার করা যাবে না। তাহলে ইফ আমাকে, তাহলে এখানে সাবজেক্ট, অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্মটি হবে। অবজেক্ট এর সাবজেক্ট ফর্ম, অবজেক্টের সাবজেক্ট ফর্ম। তাহলে আমাকে, আমাকে বলে মি, মি এর সাবজেক্ট হচ্ছে আই। ইফ আই, তারপর ওয়াজ ওয়ার, সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়াজ। ইফ আই ওয়াজ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ইনভাইটেড। ইফ আই ওয়াজ ইনভাইটেড, আমাকে যদি দাওয়াত দেওয়া হতো আমি অনুষ্ঠানে যেতে পারতাম। তাহলে আই উড বা কুড, মাইট যে কোনো একটি দিলেই হবে। আই উড, যাওয়ার ইংলিশ গো টু দ্য প্রোগ্রাম বা ফাংশন, অকেশন, প্রোগ্রাম। তাহলে আই উড গো টু দ্য প্রোগ্রাম। এখন এখানে যদি আমি আই উইল গো টু দিই তাহলে হবে না। এই স্ট্রাকচারটি তোমার মনে রাখতে হবে, অতীতের কোনো শর্ত বোঝাতে আমরা উড কুড এগুলো ব্যবহার করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। এখন যদি এখানে তোমাকে যদি দাওয়াত দিত তাহলে ইফ ইউ ওয়ার ইনভাইটেড, যদি তাকে দাওয়াত দেওয়া হতো তাহলে ইফ হি ওয়াজ ইনভাইটেড। এভাবে করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। তারপর যদি তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হতো তাহলে ইফ দে ওয়ার ইনভাইটেড। তাহলে যখন দাওয়াত দেওয়া হতো দ্যাট মিনস তোমাকে ধরতে হবে যে কাজ করেছে তার নামটি এখানে শুরুতে রয়েছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে সেটি প্যাসিভ ভয়েস। তারপর হচ্ছে আমি যদি তোমার মতো হতাম তবে গাড়ি কিনতাম। তাহলে ইফ আমি যদি তোমার মতো হতাম, আই ওয়াজ, হতাম, তাহলে হতাম বলতে এখন নয়, তাহলে অবস্থান বোঝাতে আমরা ওয়াজ বা ওয়ার ব্যবহার করে থাকি। এখন যেহেতু আমি যদি তোমার মতো হতাম এখনো হইনি, এটা আমি কল্পনা করছি, এই কাল্পনিক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই এই ক্ষেত্রে ওয়ার ব্যবহার করব, এখানে কোনো ওয়াজের ব্যবহার হবে না। যদি কোনো কাল্পনিক কথা বুঝো, যেটি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মতো হতে পারে না, সে এখন তার কল্পনা করছে আমি যদি তোমার মতো এরকম হতাম, ধনী সম্পদশালী হতাম, তাহলে ইফ আই ওয়ার ইউ, যদি আমি তোমার মতো হতাম তাহলে আমি গাড়িটি কিনতাম। তাহলে আই কুড বাই দি কার, আমি গাড়িটি কিনতাম। তারপরে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, যদি আমি একটি পাখি হতাম, আই কুড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, আমি আকাশে উঠতে পারতাম। তারপরে ইফ আই ওয়ার মিলিয়নিয়ার, যদি আমি লক্ষপতি হতাম, আই কুড বাই এ বাস, আমি একটি বাস কিনতে পারতাম। এই ধরনের সেন্টেন্স যখন আমরা বলবো সেই ক্ষেত্রে এরকম বাক্য আমরা ব্যবহার করি, এই স্ট্রাকচার দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে তারপরে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো এবং রিটেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো। তাছাড়া এইরকম বাংলা সেন্টেন্স যদি তোমাদের ট্রান্সলেশনে আসে, ব্যাংক এক্সামে ট্রান্সলেট হোক বা বিসিএস এর রিটেনের ট্রান্সলেশনে হোক, এছাড়া যে এনটিএস এর নিবন্ধন পরীক্ষাতে এমসিকিউতে থাকে, বিসিএস এর এমসিকিউ এক্সামে এরকম ট্রান্সলেশন থাকে, ইংলিশ থেকে বেঙ্গলি করতে হবে, বেঙ্গলি থেকে ইংলিশ করতে হয়, সেক্ষেত্রে তোমরা এরকম এই স্ট্রাকচার দিয়ে আসে, সেগুলো যদি তুমি দেখো এরকম কোনো শর্ত রয়েছে তাহলে তুমি খেয়াল করবে যে আমি যে 4টি শর্তের কথা বলেছি সেই 4টে কোনটি রয়েছে, সেই অনুযায়ী তুমি ওই সেন্টেন্সটিকে মিলানোর চেষ্টা করবে, তাহলেই তুমি সঠিক উত্তরটি পেয়ে যাবে।
দেন হচ্ছে নাম্বার 4, তাকে যদি টাকা দেওয়া হতো সে বই কিনতে পারতো। তাহলে এখানে কে টাকা দেবে তার নাম নেই, তাহলে এখানে এটি প্যাসিভ ভয়েস হবে। তাহলে যে তাকে যদি টাকা দেওয়া হতো, ইফ তাকে বলতে আমরা হি বা শি বুঝিয়ে থাকি, হি, তারপরে যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস তাহলে হি ওয়াজ, দেওয়ার ইংলিশ হচ্ছে গিভ, গিভের থার্ড ফর্মটি হচ্ছে গিভেন, ইফ হি ওয়াজ গিভেন মানি। কেন এখানে এটা আমরা প্যাসিভ লিখলাম, কারণ যে টাকা দিবে তার নাম এখানে দেওয়া ছিল না, সেক্ষেত্রে তাকে বলতে আমরা হি বা শি এটা বলে বুঝিয়ে থাকি। তাহলে এখানে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়াজ বসে, তারপরে মূল ভার্বের থার্ড ফর্ম ওয়াজ, এবারে অতিরিক্ত অংশ হচ্ছে মানি, তারপরে আবার সাবজেক্ট। তাহলে তাকে টাকা দেওয়া হলে সে বই কিনতে পারতো, সে বললেও সেই হি, তারপরে বই কিনতে পারতো হি কুড বাই, ভার্বের এখানে বেস ফর্ম, ভি ওয়ান মানে বেস ফর্ম, মূল ফর্মটি বাই বুক, সে বই কিনতে পারতো। তাহলে এইভাবে করে আমরা যখন কোনো কথা বলার সময় আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারবো। তোমরা সাধারণত এই বিবিসি নিউজগুলো দেখবে, তারপরে সিএনএন এর নিউজগুলো দেখবে, এছাড়া আল জাজিরার যে ইংলিশ ভার্সন রয়েছে সেখানে এগুলো দেখে দেখে শিখতে পারবে। দেখে মানুষ যত সহজে ইংরেজি শিখতে পারে সেই রকম বই পড়ে তত বেশি শেখা যায় না, এই জন্য সর্বদা এগুলো খেয়াল করার চেষ্টা করবে। তো সেখানে দেখবে যে তারা এরকম সেন্টেন্স ব্যবহার করছে, অনেক দ্রুত বলে যায়, যার কারণে আমরা বুঝতে পারি না যে কোনগুলো ব্যবহার করছে। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে যে এই ধরনের সেন্টেন্স তারা সেখানে স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে, সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। তারপর নাম্বার 5, আমি যদি তোমার ফোন নম্বর পেতাম তোমাকে সংবাদ বলতে পারতাম। তাহলে এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েস রয়েছে, তাহলে ইফ আই পেতাম, ফোন নম্বর পেতাম, পাওয়ার ইংলিশ হচ্ছে গেট, গেটের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে গট, যেহেতু পেতাম অতীতের কথা বলেছে, ইফ আই গট ইয়োর ফোন নাম্বার, ইফ আই গট ইয়োর ফোন নাম্বার, কমা, কনজাংশন যখন শুরুতে আমরা বসাবো তখন দুই ক্লোজের মাঝখানে কমা বসাতে হবে। তোমাকে আমি সংবাদ দিতে পারতাম, তোমাকে সংবাদ দিতে পারতাম, কে দিত সেই নামটি উজ্জ্বল রয়েছে, তাহলে আমি, তাহলে আই কুড অথবা উড, মাইট যে কোনো একটি দিলেই হবে, আই উড বা মাইট সংবাদ দিতে পারতাম, গিভ তোমাকে দিতে পারতাম, ইউ গিভ ইউ সংবাদ, দ্য নিউজ আমি তোমাকে সংবাদ দিতে পারতাম, আই উড গিভ ইউ দ্য নিউজ, অথবা আই কুড গিভ ইউ দ্য নিউজ, আই মাইট গিভ ইউ দ্য নিউজ। তাহলে আমি যদি তোমার ফোন নম্বর পেতাম, তাহলে ইফ আই গট ইউর ফোন নাম্বার। তাই এখন কাল্পনিক বাক্যের ক্ষেত্রে সাধারণত ওয়ার দিয়ে করা হয়, সেক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটির শুরুতে হ্যাড ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু যদি কোনো কিছুর অধিকারে থাকা বোঝায়, সেই থাকার ক্ষেত্রে, অধিকারে কিছু থাকার ক্ষেত্রে সেই সেন্টেন্সগুলো ইফ দিয়েও করা যাবে, অ্যাক্টিভ ভয়েস যদি হয় তাহলে হ্যাড দিয়েও শুরু করা যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যখন আমরা হ্যাড শুরুতে নিয়ে আসবো তখন এরপরে যেখানে সাবজেক্টের পরে ভার্ব যেখানে ছিল সেই জায়গাটি শূন্য থেকে যাবে, কারণ ওই ভার্বটি শুরুতে চলে আসবে এবং যে সাবজেক্ট পরে যে ভার্ব যে জায়গাটি ছিল সেই জায়গাটি তার খালি থেকে যাবে। যদি আমরা দুই ভার্ব ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমার সেন্টেন্সটি স্ট্রাকচারে মিলবে না, সেই কথাটি এখানে মনে রাখতে হবে যে হ্যাড যখন শুরুতে নিয়ে আসবো তখন মূল ভার্বের সাবজেক্টের পরে যে জায়গাটি থাকবে সেই জায়গাটি শূন্য থাকবে, কিন্তু ইফ দিয়ে শুরু করলে তখন সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্মটি থেকে যাবে। এভাবে করে এই সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করে তোমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস আকারে সেন্টেন্সে প্রয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে হোক, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে হোক, ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে হোক, তোমাদের পরীক্ষায় আসলে আমার এই লেসনগুলো তোমরা যদি ফলো করে এখান থেকে শিক্ষার চেষ্টা করো, শিখতে পারো, এগুলো আবার নোট করে রাখতে পারো, তাহলে শিখতে পারবে। আশা করছি আজকে এই ভিডিও লেসনটিও তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে, ইউজফুল হবে। হলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং আমাদের সাথে শেয়ার করবে, চ্যানেলটির লিঙ্ক আমাদের সাথে শেয়ার করবে। এর আগে যে ভিডিও লেসনগুলো ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে ভিজিট করে সেই লেসনগুলো থেকেও শিখে নেবে। সাজেশন রয়েছে চ্যানেলে, সেই সাজেশন থেকে পড়াশোনা করবে এবং কীভাবে পরীক্ষা খাতায় উপস্থাপন করলে ভালো মার্কস পাওয়া যায় সেই কৌশলও এখানে রয়েছে, সেখান থেকে শিখবে। আমি আশা করছি এই আমার যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এবং স্পোকেন এই কোর্সটি করলে সকলে ইংরেজিতে খুব দক্ষ হয়ে উঠবে আশা করছি। তো দক্ষ হলে অবশ্যই চ্যানেলের সাথে থাকবে। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, আই হোপ ইউ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, থ্যাংকস টু অল।